السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں؟ اچھے ہیں، مزے میں ہیں؟ اللہ اچھا رکھے آپ لوگوں کو، خوش رکھے۔ زمینی فتنوں سے، آسمانی بلاؤں سے اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہر آفات، ہر مصیبت سے اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے بچوں، پھر سے مول صاحب آپ کے روبرو حاضر ہیں۔ اس بار جو نیا ماڈل پیپر آیا ہے، اس ضمن میں جو آپ کے ہاتھوں میں پیپر ہے، اس کے علاوہ ایک مزید پیپر جو بورڈ اس بار کس طرح سے ترتیب دیا ہے، اس کو لے کر ہم آپ کے روبرو حاضر ہیں، اور ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ کہاں کہاں اس میں چینجز ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جو حالات ہم پہ گزر رہے ہیں، جس طرح سے ہم جو دن اور جو رات ہم پر صائبہ فکن کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ بھی بدلیں گے۔ پھر سے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، ایگزام تو لکھنا ہے کیونکہ بورڈ ڈگری کے اور پی جی کے ایگزامس لے رہا ہے، تو آپ کے بھی ہوں گے، پری فائنلز بھی ہوں گے، تو آپ لوگ اچھی طریقے سے پڑھیے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے اچھا ہوگا۔ تو آپ کے بھی دن اچھے ہوں گے۔ آپ لوگ جو وقت ملا ہے گھر میں، اس کو غنیمت جانیے اور اس کو خوب پڑھیے، اس کو ویسٹ مت کریے۔ جو پیپرز ہم یعنی کالج آپ کو دیا ہے، اعظم سر آپ کو دیے ہیں، اس کو سالو کریے، اور جو ڈاؤٹس آپ کے پاس ہے اس کو انڈر لائن کر کے ریڈ پین سے رکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم آپ کے روبرو ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، پھر جب ہم اس کو کلیئر کر لیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، ہمارے کو 99 ہی ہونا ہے، ہر بچی کو، کسی کو بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو 98 آئے۔ ہمارا ڈریم ہے یہ، اور آپ ہی اس کو پورا کر سکتے ہیں اللہ کی مدد سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ پیارے بچوں، تو اس بار جو بورڈ ہم پہ مہربان ہیں، وہ جو ہے، دیکھیے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ راحت بھی آتی ہے۔ راحت مصیبت کے ساتھ ضروری ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، ہر مصیبت کے بعد، ہر تکلیف کے بعد ہے صاحب۔ ہم بظاہر جو تکلیف محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے راحت رکھا ہے۔ ہم کو جو ہے نا دیکھنا ہے کہ دیکھ لیجئے، ایسا کبھی نہیں ہوا، میں پچھلے 20 سال سے پڑھا رہا ہوں، 20 سال میں پیپر پیٹرن میں چینجز نہیں کیے گئے جس طرح سے اس بار کیے گئے یہ ایگزام کے واسطے۔ وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے واسطے ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیکشن نمبر 1 یہ پوئٹری سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ جو جانتے ہیں، سیکشن نمبر 1 یہ جو ہے پوئٹری سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں کیا ہوتا تھا صاحب، ہم آپ کو فرسٹ ایئر میں صرف نام دیتے تھے، اس بار ہم آپ کو انکمپلیٹ پویم دے رہے ہیں۔ جیسا کہ اللہ جل، دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو، اس میں کیا ہے، کمپلیٹ، دیکھیے کمپلیٹ the following verses and explain them. 6 مارکس اس کا ویٹیج ہے، 1 into 6 مارکس، یہ 6 مارکس ہے۔ دیں گے کیسا، کس طرح سے دیں گے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ آپ جیسے جانتے ہیں، ہم لوگ کلاس میں پریکٹس کرے ہیں اس کی، پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ جل ڈیش 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 الصفات الباقیہ، اللہ جل ڈیش 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 الصفات الباقیہ، رب السماء والارض، رب السماء و ڈیش 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 والمیاہ الجاریہ، یہ اس طرح سے
اب ہم پہلے کیا کرتے تھے، 2 پویموں کے اس طرح سے ورس دیتے تھے آپ کو، 2 پویموں کے ورس دیتے تھے، اس میں سے کوئی ایک آپ کو کرنا تھا، 2 میں سے ایک 50% چوائس آپ کو. لیکن اس بار رب ذوالجلال آپ پہ مہربان ہے، آپ کے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے، تو مصیبت کے بدلے میں آپ پہ راحت یہ ہے کہ آپشن بڑھا دیا گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ فضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ پہلے کی امتوں کو جو ہے نا عمریں زیادہ ہوتی تھی، ان کے جو ہے اس لیے ان کو عبادت بھی 500-500 سال کرتے تھے. ہم ایک رات عبادت کر لیں، شب قدر آنے والی ہے، شب قدر میں ہم ایک رات عبادت کر لیں تو ہمارے کو جو ہے نا 80 سے زیادہ 83 سال کی عبادت کا ثواب. اسی طرح سے دیکھو یہاں پر بھی آپ کو پہلے 2 دیتے تھے، 2 دے کے 1 کرو بولتے تھے، اب 3 دے کے 1 کرو بول رہے ہیں. جیسا کہ اس میں اور ایک آیا ہے صاحب، انا فتن امین لی خلق و دین اسعى لنيل المجد بہمت وجد. یہ ایک آ گیا صاحب، احب اللہ والرسول احب الدین والعمل احب العلم من ولئن احب الجد للکسل. یہ 3 میں سے کوئی ایک کے آپ کو کرنا ہے. نیکسٹ سیکشن نمبر 2. سیکشن نمبر 2 ایز پر دا رول، پہلے جیسا ہوتا تھا ویسے ہی صاحب. سیکشن نمبر 2 میں جو ہے نا، سیکشن نمبر 2 کا ویٹیج ویسے ہے. آپ کیا بولتے ہیں، رائٹ دا سمری آف اینی ون آف دا فالوئنگ پوئمس. رائٹ دا سمری آف اینی ون of the following poems in not less than 100 words in your own language. آپ کو پہلے جو ہے نا 2 پویموں کے نام دیتے. فار ایگزامپل الحمد ایک آ گیا، نمبر 2 شاب النبیل. اس بار آپ کو ایک آپشن اور ایک بڑا دیا گیا ہے، ایھا الطلاب. ایھا الطلاب. یہ 3 میں سے اے بی سی، اے بی اور یہ سی، یہ 3 میں سے کوئی ایک پویم کی سمری آپ کو انگلش میں میڈیم آف انسٹرکشن آپ لکھ سکتے ہیں. 3 میں سے ایک آپ کو کرنا ہے. آسان ہے نا، پہلے سے آپ کے لیے اور آسانی فراہم کی گئی ہے. چلیے پھر اس کے بعد دیکھیے صاحب سیکشن نمبر 3. سیکشن نمبر 3 بھی اسی ضمن میں ہے، لیکن یہاں پہ پوئمس کے بجائے آپ کو آ جائیں گے لیسنس. کیا آ جائیں گے صاحب؟ لیسنس. سیم فارمیٹ. اس میں کیا کرنا ہے آپ کو، رائٹ دا سمری آف اینی ون آف دا فالوئنگ لیسنس ان ناٹ لیس دین 100 words in your own language. جیسے کہ پہلے ہم آپ کو 2 ایک سورے سے اور ایک لیسن سے اس میں لیتے تھے. سیکشن نمبر 3 میں، سیکشن نمبر 3 میں یہ جو ہے پروس اینڈ سورہ سے جو ہوتا تھا چلتا یہ ہے. یہ اس کے اندر ایک ہے صاحب سورۃ القریش، اور جو ہے نا ایک کوشچن جو ہوتا تھا ہمارا پروس سے، ماذا تحب ان تکون. اس بار جو ہے اس کے اندر ایک بڑا دیا گیا ہے، وہ یہ ہے صاحب خدمت الوالدین. دیکھ لیجیے صاحب، آپ نے ہالیڈیز میں اپنے والدین کی بہت خدمت کی، اس کے وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرما دیے ہیں. 2 کے بجائے 3 میں سے کوئی ایک کی، یہ 3 میں سے کسی ایک کی سمری آپ کو مور دین 100 words میں کمپلیٹ کرنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے صاحب یہاں پہ یہ ہو گیا، یہ بہت آسان ہے. دیکھو بیٹا اب سیکشن نمبر 4. سیکشن نمبر 4 یہ چینج ہوا ہے، بہت آسان ہو گیا ہے. یہ
सेक्शन नंबर 4 इसका जो वेटेज है 8 मार्क्स है। सेक्शन नंबर 4 हम पहले जो है ना ये नॉन डिटेल क्वेश्चन आंसर्स पे मुश्तमिल है। नॉन डिटेल क्वेश्चन एंड आंसर पर मुश्तमिल है। हम आपको पहले जो है 4 दे के 8 देते थे, 8 दे के 4 करो बोलते थे। इस बार जो है जो ना 2 दे रहे हैं, एक 4 मार्क्स का है, 2 करे तो 8 मार्क्स। 4 2 × 4 8 मार्क्स। 2 ही करना है। आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक। 4 देंगे हम, लेकिन इस बार आप पर अल्लाह मेहरबान है 5 देंगे आप। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक करके हम आपको 5 क्वेश्चंस देंगे, उसमें से सिर्फ 2 करना है। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा, 3 आपको छोड़ने के हैं, 3 छोड़ दीजिए आप। इस बार आपको कितने करना है? सिर्फ 2 करना है। एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और 2 के 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का सेक्शन है। चलिए साहब, इसके बाद सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 जैसे कि आप जानते हैं एनोटेशंस। सेक्शन नंबर 5 सेक्शन नंबर 5 2 × 3 6 मार्क्स। ये है साहब पोएट्री से। ये पोएट्री से रहेगा। गिव द रेफरेंसेस करना है आपको। क्या करना है साहब? गिव द रेफरेंसेस। किसके करना है? पोएट्री के करना है। क्वेश्चन कैसा आएगा आप जानते हैं। अल्लाहु जल्ल शानहु लहु सिफ़ातुल बाक़िया अना फ़तन अमीन ली खुलुक़ुन व दीन अय्युहा तुल्लाब ख़ूमू बिइतिज़ामिन लिल मआली रब्बुस समाई वल अराज़ी वल मियाहिल जारिया उहिब्बुल्लाह व रसूला उहिब्बुद्दीन वल अमला। इस तरह से पहले हम 4 देते थे, इस बार 5 है आपके पास। इस बार 5 है, एक ऑप्शन ज़्यादा है। आपको करना क्या है? बस 2 लिखना है। आपको बताऊँ फर्स्ट ईयर में लिखे थे उख़िज़ हाज़ल बैतु मिनन नज़्मी, लिख के अलहम्द उहिब्बु अय्युहा तुल्लाब। इस तरह से जो है ना आप लिख सकते हैं। शाबुन नबील। नेक्स्ट इसी तरह से ये भी सेक्शन के बाद सेक्शन नंबर 6 जो प्रोस एंड सूरज से है, रेफरेंस ऐसे करना है। मार्क्स उतने ही हैं, 6 मार्क्स का है ये। सेक्शन नंबर 6 ये है साहब प्रोस एंड सूरा। गिव द रेफरेंस। ये भी रेफरेंसेस देना है आपको। हम आपको जैसे जानते हैं कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये कौन से सूरह से है? उख़िज़त हाज़िहिल आयतु मिन सूरति सूरतुन नास। और से अना ला उहिब्बु अन अकून साइख़न औ रबानन औ तबीबन बल उहिब्बु अन अकून फ़ल्लाहन। इस तरह से जो है ना ये क्वेश्चन है। और काना रजुलन यज़हबु फ़ी सबाहि कुल्ल यौमिन इलल मरअ व यरजू फ़िल इशा। तो ये इस तरह से हम क्वेश्चंस देंगे। पहले हम आपको 4 देते थे, इस बार हम आपको 5 दे रहे हैं। ये सेक्शन भी आपके लिए मुबारक है कि जो है ना आप इसके अंदर से जो 3 छोड़ सकते हैं, 2 भी अगर करेंगे तो हम आपको पूरे के पूरे 6 मार्क्स ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह सुब्हानहु व तआला। फिर उसके बाद आते हैं साहब सेक्शन नंबर 7 की तरफ। सेक्शन नंबर 7 मार्क्स वही है, लेकिन ये पोइट्री क्वेश्चन आंसर्स हैं। सेक्शन नंबर 7 पोइट्री के क्वेश्चन आंसर्स हैं। वेटेज उतना ही है। इस बार भी हम जो है आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक। हम आपको पहले 4 क्वेश्चंस देते थे, इस बार 5 क्वेश्चंस देंगे। पहले कितने क्वेश्चंस देते थे? 4 क्वेश्चंस देते थे। इस बार कितने दे रहे हैं साहब? 5 क्वेश्चंस दे रहे हैं। आप ये पेपर्स नेट पे वगैरह भी है, वहाँ से भी देख सकते हैं कि हम आपके लिए बोर्ड जो है एक ऑप्शन बढ़ा दिया है। कितने मार्क्स मिलेंगे साहब आपको? मार्क्स सेम है, मार्क्स 6 मार्क्स ही हैं। आपको 2 करना है, 1 करे तो 3 मार्क्स, 2 करे तो 6 मार्क्स। जैसा कि हरिल्लाहु जल्ल शानहु मैं युहिब्बु शायर कैफ़ अख़लाक़ुल फ़तन मा हुवा ज़ीनतुल माली माज़ा ख़ैरुल ख़िसाल। इस तरह से हम 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से कोई 2 आपको करना है, 1 करे तो 3 मार्क्स, 2 के 6 मार्क्स। ये सेक्शन बहुत आसान है। इसके बाद है साहब सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 ये जो सेक्शन है ये प्रोस एंड सूरा से है।
प्रोस एंड सूरा से है। सेक्शन नंबर 8 वेटेज 6 मार्क्स। इसमें भी हम पहले 4 देते थे, इस बार 5 दे रहे हैं। देख रहे हैं फ़ज़ल रब्बी है, ये हमारे रब का फ़ज़ल है कि जो है इस पर हमको जितना शुक्र करे कम है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान उज़्मा है, क्या फ़रमाते हैं, ल इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्रिया अदा करो मैं तुम्हें और अता करूँगा। अल्लाह जिस हाल में भी रखा, अल्लाह तेरा खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। अल्लाह हमको हर हाल में शुक्र तेरा करना है, और तू जिस हाल में रखा है अल्लाह तेरा शुक्र है, हम तेरे बंदे हैं, जिस हाल में रखा हम मज़े में हैं। नेक्स्ट यहाँ से जो है ना मामला प्रीवियस पे चले जाता है, यानी सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 पोइट्री क्वेश्चन आंसर, इसमें कोई चॉइस नहीं है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड। प्रीवियस में भी नहीं था, इस बार भी इसको नहीं छेड़ा गया है। 5 क्वेश्चन देंगे, 5 के 5 पूरे करना है। 1 करे तो 1 मार्क्स, 5 करे तो 5 मार्क्स। आपको चॉइस यहाँ से नहीं है। ये पोइट्री के 1 वर्ड आंसर्स। और नेक्स्ट फिर सेक्शन नंबर 10 में प्रोस के 1 वर्ड आंसर्स 1 to 10, सेक्शन नंबर 10 में 1 to 5, इसमें कोई चॉइस नहीं है। फिर सेक्शन नंबर 11, जैसे कि आप जानते हैं लेटर है। 12 से ग्रामर है, और ग्रामर में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं ग्रामर में मुरक्कब इज़ाफ़ी, फिर उसके बाद नॉमिनल सेंटेंस, फिर ग्रामर, फिर आपको जो है ना जो है प्रेजेंट टेंस टू इम्पेरेटिव टेंस टू नेगेटिव इम्पेरेटिव टेंस, ये करना है। फिल अप द ब्लैंक्स, फिर रॉन्ग सेंटेंस को करेक्ट करना है। ये तमाम चीज़ें आपके गोशुगुजार हो चुकी हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम्स पेपर्स में हम कराए हैं, क्लास में भी आपके साथ कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर कुछ कजी रह जाती है, अगर कोई चीज़ मेरे से या आपके नहीं आने से छूट गई है, तो उसको इंशाअल्लाह ताला हम जल्द अज़ जल्द पूरा करेंगे, बहुत जल्द। अल्लाह की शान से उम्मीद है कि बहुत जल्द ये दिन भी नहीं रहेंगे, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसा हम प्रीवियस में मिले थे, फिर से एक बार मुलाकात होगी आपसे, लेकिन शर्त यह है कि जो चीज़ें, जो पेपर्स हम आपको दिए हैं वो आप सॉल्व करिए। जो डाउट्स रह जाते हैं उसको रेड पेन से मार्क करके रखिए। इंशाअल्लाह ताला क्लास में मैं और मेरे साथी जो दूसरे सब्जेक्ट्स के भी है डाउट्स उसको करेंगे। मगर हम जो है ना एक बात ज़रूर याद रखिए कि आपको प्री फाइनल एग्ज़ाम्स लिखना है और फाइनल भी होगा। ये गुमान करके मत रहिए कि शायद एसएससी में जैसा हो वैसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ 99.99% नहीं है। तो आप लोग अच्छी मेहनत से पढ़िए, आपको सब्जेक्ट भी आएगा, नॉलेज भी आएंगी, फिर आप अच्छा लिखे तो आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए आसानियाँ फ़रमाए, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमानिश है इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो हमारे लिए आसानी ज़रूर होगी। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, सरफराज रखे, आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।